Hare Krishna. Happy New Year. Happy New Year. So we really want to make this a new year. Мы действительно хотим сделать, чтобы это был Новый год. Not the same as last year, Не такой же, как в прошлом году, but better. но лучше. We should always be trying to do better. Мы всегда должны стараться делать все лучше. Because Krishna deserves our best. Потому что Кришна заслуживает самого лучшего. And we want to establish our relationship with Krishna by doing better and better all the time. И поэтому мы хотим делать для Кришны все время лучше, лучше и лучше. So I'm feeling very happy to be here with all of you on this first day of the year. Я чувствую себя очень счастливо быть вместе с вами в этот первый день в этом году. You're all sincerely dedicating to spread the mission of Chaitanya Mahaprabhu and Srila Prabhupada around the world. И вы все искренне всего себя посвятили миссии распространения сознания Кришны по всему миру. And the Shastra says that we should always be striving to have satsanga, pure association. И в Шастре говорится, что мы всегда должны жаждать искать общения, садху, сатсанги, общения с преданными. So I'm happy to have your satsanga. И я очень счастлив иметь вашу сатсангу. So we're going to study from the Srimad Bhagavatam, first canto. Итак, мы будем изучать Шримад Бхагаватам, первую песню. The first canto, chapter 2, I consider to be one of the most important chapters in the Srimad Bhagavatam. И вторая глава первой песни, я считаю, самая важная глава из всего Шримад Бхагаватам. Because it explains what is the problem in material life. Потому что она описывает, какие проблемы существуют в материальной жизни. And how to conquer over the problems of material life. И каким образом можно победить все проблемы материальной жизни. And how to establish our loving relationship with Krishna. И как установить наши любовные отношения с Кришной. So if we understand what is the problem, then we know how to follow the solution. И когда мы знаем, в чем состоит проблема, тогда мы можем найти решение этой проблемы. So we're reading from the Srimad Bhagavatam, first canto, second chapter, shloka number 10. Итак, мы будем читать 1, 2, 10. Наполним бокалы. 2 empty glasses. Кто-то замечательным образом поставил 2 пустых бокала. Если горячее принеси, если что, есть боржоми. I never spill the water when the glass is empty. Есть боржоми. Я никогда воды не разолью, потому что из пустого стакана никогда воды не разлить. I need key from your room. Oh, What is there? okay. Здесь вот Сходишь, пожалуйста? боржоми. Не надо горячее, боржоми холодный. Там прям на столике стоит. Помните? Да, возьмите ключи, пожалуйста, Кирюш. Это на подстраховку, куда мы записываем. Да, я записываю себе трансляцию. Все, вы Прямую. Супер. Контакт. Отличненько. У вас Телеграм, да? Телеграм. А записи где у вас там? А вы записи, она сохранится когда? Я вот думаю, как сейчас запись сделаем. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya. Narayanam Namaskritya. Naram Chaiva Narottamam. Naram Chaiva Narottamam. Devim Saraswatim Vyasam. Devim Saraswatim Vyasam. Tato Jayo Mudirayet. Tato Jaya Mudirayet. Nashtapraye Svabhadreshu. Nashtaprayesha Bhadreshu. Nityam Bhagavata Sevaya. Nityam Bhagavata Sevaya. Bhagavat Yuttama Shloke. Bhagavatyutama Shloke. Bhaktir Bhavati Naishtiki. Bhaktir Bhavati Naishtiki. Om Ogyanatimirandasya. Om Ajnanasya. Gyananjana Shalakaya. Gyananjana Shalakaya. Chaksurun Militam Yena. Chakshurum Militam Yena. Tasmai Sri Gurave Namaha. Tasmai Shri Gurave Namaha. Mukam Karoti Vachalam. Mukam Karoti Vachalam. Pangum Langhayate Girim. Pangum Vantayate Girim. Yat Kripatamaham Vande. Yakripatamaham Vande. Sri Gurum Dinatarinam. Shri Gurum Dinatarinam. Vanchakalpatarubhyascha. Vanchakalpatarubhyascha. Kripa Sindhubhya Evacha. Kripa Sindhubhya Evacha. Patitanam Pavanebhyo. Patitanam Pavanebhyo. Vaishnavebhyo Namo Namaha. Vaishnavebhyo Namo Namaha. Sri Krishna Chaitanya. Shri Krishna Chaitanya. Prabhu Nityananda. Prabhu Nityananda. Sri Advaita Gadadhara. Shri Advaita Gadadhara. Sri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda. Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna Hare Krishna. Hare Krishna Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare. Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama Hare Rama. Hare Rama Hare Rama. Rama Rama Hare Hare. Rama Rama Hare Hare. Srimad Bhagavatam, first canto, second chapter, shloka number 10. Шримад Бхагаватам, первая песнь, вторая глава, шлока номер 10. Kamasyanendriya pritir Kamasyanendriya pritir. labho jiveta yavata Labho jiveta yavata. jivasya tattva jigyasa Jivasya tattva jigyasa. narto yasceha karmabhi. Narto yascheva karmabhi. Kamasyanendriya pritir Kamasyanendriya pritir. labho jiveta yavata Labho jiveta yavata. jivasya tattva jigyasa Jivasya tattva jigyasa. narto yasceha karmabhi. Narto yascheva karmabhi. Kamasyanendriya pritir Kamasyanendriya pritir. labho jiveta yavata Labho jiveta yavata. jivasya tattva jigyasa Jivasya tattva jigyasa. narto yasceha karmabhi. Narto yascheva karmabhi. There is no sugar. Okay. Шримад Бхагаватам is sweetness. Шримад Бхагаватам сладость. Добавим. Kamasya Kamasya. of desires. Из желаний. Na Na. not. Не. Indriya Индрия. senses. Чувств. Чувств. Priti Прийти. satisfaction. Удовлетворение. Удовлетворение. Labha Лабха. gain. Достичь. Достичь. Jiveta Дживета. self-preservation. Самосохранение. Самосохранение. Yavata
So much so, Насколько jivasya, of the living being, живого существа, tattva, the absolute truth, абсолютной истине, jigyasa, inquiries, вопросы, na, not, не, artha, and, цель, ya cha iha, whatsoever else, что-либо еще, karma bhi, by occupational activities. предписанной деятельности. Translation by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Life's desires should never be directed toward sense gratification. One should desire only a healthy life, self-preservation, since a human being is meant for inquiry about the absolute truth. Nothing else should be the goal of one's works. Перевод Его Божественной милости Мадхвачара Наравинды Бхактивиданта Свами Шрила Прабхупады. Желания человека не должны быть направлены на удовлетворение чувств. Следует желать лишь здоровой жизни, то есть самосохранения, ибо назначение человека задавать вопросы об абсолютной истине. Ничего иное не должно быть целью его деятельности. So this first canto was translated by Srila Prabhupada before he left for preaching in the Western countries. Итак, это первая песня Шримад Бхагаватам была переведена Шрилой Прабхупадой еще до того, как он отправился проповедовать. So this shloka is very explicit. И эта шлока очень яркая. Life's desires should never be directed towards sense gratification. Жизнь человека не должна быть направлена на удовлетворение чувств. So one can have desires in our life, Итак, каждый может иметь желание в своей жизни, but not to gratify the senses with immaterial enjoyment. но они не должны быть связаны с удовлетворением чувств для собственного наслаждения. So in this shloka it tells us what we should desire. И в этой шлоке говорится о том, чего мы должны желать. We should desire a healthy life. Мы должны желать здорового жизни. Healthy life means healthy body, healthy mind, healthy heart. Здоровая жизнь означает здоровое тело, здоровый ум и здоровое сердце. And self-preservation, И самосохранение. protecting ourselves from danger, Защитить себя от опасности. protecting ourselves from disease, Защитить себя от болезней. protecting ourselves from bad association, Защитить себя от плохого общения. and protecting ourselves from our mind. И защитить себя от нашего собственного ума. And why? Почему? Why should the desires be focused on a healthy life and health and self-preservation? И почему наши желания должны быть сосредоточены для сохранения жизни и самосохранения? Because a human being is meant to inquire about the absolute truth. Потому что назначение человека — это задавать вопросы об абсолютной истине. So the siddhanta of this shloka is that nothing else should be the goal of one's life. И сиданта этой шлоки, что ничего другого не должно быть целью в жизни. Srila Prabhupada's purport, written in India in the early 1960s before he even visited the Western countries. И комментарий Шрилы Прабхупады был составлен в начале 1960-х годов, пока он еще не стал путешествовать в западные страны. The completely bewildered material civilization is wrongly directed towards the fulfillment of desires in sense gratification. Совершенно сбитая с толку материальная цивилизация движется в неверном направлении, сосредоточив свои усилия на удовлетворении чувств. All of a sudden,
careful with these things. You touch one thing and something happens. So he's saying, Srila Prabhupada is saying that our society in every country is completely bewildered by material desires. Шрила Прабхупада говорит, что наше общество полностью сбито из-за материальных желаний. Everything is directed towards sense gratification. Все сосредоточено только на удовлетворении чувств. And every person is considered a consumer. И каждый человек считается потребителем. And you have to consume more and more items И вам необходимо потреблять все больше и больше вещей и предметов. that people sell you. Люди продают вам. And you always need to have the latest of everything. И вам необходимо просто иметь все самое последнее. You can't live without the latest gadget. Вы не можете просто жить без последней версии всех гаджетов и устройств. Or the latest fashion. Или последняя современная мода. Or the latest foods. Или самая лучшая последняя еда. So, right from the very beginning of our birth, we're brainwashed to be sense enjoyers. С самого начала рождения нам промывают мозги, что мы должны стремиться только к удовлетворению своих чувств. So Prabhupada says, in such civilizations, in all spheres of life, the ultimate end is only sense gratification. Прабхупада пишет, что сбитая с толку материальная цивилизация движется в неверном направлении, сосредоточив свои усилия на удовлетворении чувств. In politics, in social service, in altruism, in philanthropy, and ultimately even in religion or even in salvation, the very same tent of sense gratification is ever increasingly predominant. Во всех сферах жизни такого общества конечной целью является удовлетворение чувств в политике, общественной деятельности, альтруизме, филантропии и, наконец, в религии и даже в поисках спасения. Все тот же оттенок удовлетворения чувств начинает все более и более преобладать. Okay, so it's I don't know what's happening. Где-то есть на английском? Здесь сделано. Okay, it just rebooted. Let me see if I can get back to where I was. Just in case we have the words, if you want. Да. Ah, good. So, what is wrong with sense gratification, you may ask? Так, вы можете спросить, а что плохого в удовлетворении чувств? I just want to be happy, Я всего лишь хочу быть счастливым, eat nice foods, есть хорошую еду, have the latest gadgets, иметь последнюю версию гаджетов, and wear the nicest clothes. а носить лучшую, хорошую одежду. So what is wrong with sense gratification? Итак, что плохого в удовлетворении чувств? Sense gratification, here's what's wrong with it. Я вам скажу, что плохого в удовлетворении чувств. It brainwashes you to believe that you are the body. И это заставляет думать вас о том, что вы являетесь этим телом. And fulfilling the desires of the body makes us happy. И это приводит нас к мысли о том, что удовлетворение чувств может сделать нас счастливыми. We can think of a child. Мы можем подумать о ребенке. A child has a toy, У ребенка есть игрушка, and he's attached to this toy. и он привязан к этой игрушке.
If you try to take the toy away from him, he resists. Если вы попытаетесь забрать эту игрушку у ребенка, он будет сопротивляться. And if you forcibly take it away, he starts crying. А если вы силой заберете эту игрушку, он начнет плакать. He's attached to this toy. Он привязан к этой игрушке. This toy is giving me all my pleasure and happiness in life. Эта игрушка приносит мне все счастье и радость в моей жизни. And if you take it away from me, I'm not happy. Если вы заберете ее у меня, я не буду счастлив. Isn't this true, parents? Не правда ли? Кто из родителей может подтвердить это? Да. So, but when the child grows up, Но когда ребенок вырастает, he has no more interest in this toy. его эта игрушка больше не интересует. It's only a childish attachment. Это всего лишь детская привязанность. But when he becomes an adult, he gives up these childish attachments. Но когда он становится взрослым, он легко отбрасывает эту детскую And now he привязанность. becomes attached to other toys, И потом он привязывается к другим игрушкам. like maybe a Mercedes, Может быть, машина Mercedes, you know, or a Porsche. или другая модель машины Porsche. So we become attached to other things. Мы можем быть привязываться к другим вещам. But the point is, we give up our inferior attachments to get superior attachments. Но смысл в том, что мы оставляем более низкие привязанности для того, чтобы более лучшую привязанность получить. So the Shastra is saying to us, don't give up your attachments. И Шастра говорит, не отбрасывайте свои привязанности. Just become attached to the most important things. Просто привяжитесь к самым важным вещам. And what are the most important things? И какие же самые главные вещи в нашей жизни? That the things that are related to the spiritual absolute truth to Krishna. Вещи, которые ведут и связаны с абсолютной истиной, с Кришной. So as a child gives up his little toy and gets a big toy, we have to give up our sense gratification and just become attached to serving Krishna. То же самое, как ребенок может не привязываться к какой-то игрушке, если он взамен получит большую игрушку, то же самое и мы можем не привязываться к чувству наслаждения, когда у нас есть высшая цель. So I explained that by indulging in material sense gratification, it just brainwashes us, confirms deeper and deeper that we are the body. И поэтому, когда мы занимаемся удовлетворением чувств, то это промывает нам мозги или больше сосредотачивает нас в этой концепции, что мы являемся этим телом. And satisfying the body makes me happy. И удовлетворение этого тела делает меня счастливым. So this is called conditioning. И это означает обусловленность. Now devotional service is another kind of conditioning. Итак, преданное служение – это другой вид обусловленности. By performing devotional service, we develop attachment for things related to Krishna. Совершая преданное служение, мы развиваем привязанность с тем, что связано с Кришной. We use the same process of conditioning, but we're going to condition ourselves that we're spirit souls, that we're not this body. Мы используем тот же процесс обусловленности, но мы его направляем в другое место и понимаем, что мы не есть это тело. And the way that we do this is to replace the material sense objects with spiritual sense objects. И способ, как мы это делаем, мы замещаем материальные чувства с духовными объектами. Material sense objects, everything that we see that we really like in this material world. Материальные объекты – это то, что мы можем видеть, и то, что нам действительно нравится в этом материальном мире. So we replace the material sense objects for the eyes with spiritual sense objects for the mind, for the eyes. И мы заменяем материальные объекты, которые мы можем видеть, духовными объектами, которые мы можем видеть. So the number one spiritual sense object for the eyes is to take darshan of the deities of Radha and Krishna in Gornitai. И первое, что мы можем заменить, это дать возможность увидеть нашими глаза, получить даршан божеств Шигуры Нитай. Now, this material sense objects for the ears is to listen to mundane music.
И для ушей чувствами является слушать ежедневную обычную музыку. But the spiritual sense object for the ears is Hari Kirtan and Hari Katha. Но духовный объект для ушей является Хари Киртан или Хари Катха. So the material sense object for the tongue is different tasty foods. Материальный объект для языка является испытывать вкус от различного вида еды. But the spiritual sense object for the tongue is prashadam. Но духовный объект для языка является вкушение прасада. And also material sense object for the tongue is blah 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 about all material things. И также материальным объектом чувственного удовлетворения для языка является пустая болтовня. And the spiritual sense object is to speak Harikatha and discuss philosophy and Krishna Lila with each other. И духовным объектом для этого чувства является харикатха и обсуждение духовных игр. So in this way we replace the material sense objects with the spiritual sense objects. Итак, мы заменяем материальное чувство с помощью духовных чувств. And we begin to enthusiastically condition our consciousness that we're spirit souls and we're not the body. И мы таким образом обуславливаем наше сознание правильным образом, что мы являемся душой, что мы не являемся этим Now, when телом. you're young, it's a good feeling to think you're the body and to enjoy other people's bodies. И когда вы находитесь в юном возрасте или в молодом возрасте, это легко наслаждаться этим телом, своим телом и телами других живых But существ. as we grow older, the body becomes more and more of a burden. Но когда мы стареем, взрослеем, то тело становится тяжелой ношей. We lose our vitality. Мы теряем эту легкость. We become weaker. Мы становимся слабыми. Our eyesight deteriorates. Наши глаза уже не видят так хорошо. Our hair changes colors. Наш цвет волос меняется. And our teeth become like stars. Наши зубы становятся как звезды. They come out at night. Они ночью уходят, у нас какой-то звук идет. It's like Srila Prabhupada, he'd tell a joke and no one would get it. Как иногда Шрила Прабхупада какую-то шутку произносит, и никто не въезжает. Да, здесь надо смеяться. Да, то же самое, как... Да. And so we're stricken more with disease, Мы больше болеем, and we get weaker and weaker. мы становимся слабее и слабее. And this happens to everybody. И это со всеми происходит. Even Srila Prabhupada became weaker and weaker. Даже Шрила Прабхупада, он становится все слабее и слабее. And finally he had to give up that body. He couldn't utilize it anymore for serving В Krishna. конце концов, даже ему пришлось оставить это тело, потому что он не мог его использовать для служения. So before we leave the body, we should be sure, 100% sure, that we're spirit souls and the goal of our life is to connect to Krishna, to go back home. И до того момента, как мы покинем это тело, мы должны на 100% быть уверены в том, что мы являемся душой, и что наша цель вернуться к Богу. That should be our goal. В этом должна быть наша цель. We should be focused on that. Мы должны быть сосредоточены на этом. But in the material world, people are completely ignorant that they are spirit souls. Но в материальном мире люди находятся в невежестве, что они являются душами. In the government, the leaders fight with one another to fulfill their personal sense gratification. В материальном мире лидеры, люди, они борются за свои чувственные наслаждения. The voters adore the so-called leaders only when they promise sense gratification. В сфере политики лидеры сражаются друг с другом ради удовлетворения своих чувств. As soon as the voters are dissatisfied in their own sense satisfaction, they dethrone the leaders.
Избиратели поклоняются так называемым лидерам лишь тогда, когда те обещают им чувственные удовольствия. А когда чувства избирателя не получают должного удовлетворения, лидеры их свергают. The leaders will always disappoint the voters by not satisfying their senses. Лидеры всегда разочаровывают своих избирателей, не удовлетворяя их чувств. So in order to retain political office, to keep your position in the government, you have to make sure that people are given sense gratification. И для того, чтобы сохранять свои позиции на политических местах, необходимо удостовериться в том, что люди получают свои чувственные Which наслаждения. means we give them intoxication. Это что означает, что мы им даем интоксикацию. We allow illicit sex. Мы разрешаем незаконный секс. We kill all kinds of innocent animals so that they can eat whatever they want. Мы им даем возможность, чтобы они убивали невинных живых существ и кушали, что они хотят. Everyone is completely ignorant of their spiritual nature. Но все находятся в полном неведении относительно своей духовной природы. And then Prabhupada says the same is applicable in all other fields. No one is serious about the problems of life. И Шрила Прабхупада пишет, что никто не сведущ в истинных проблемах, жизненных проблемах. And what are the problems of life? И каковы же жизненные проблемы? Repeated birth and death. Повторяющиеся рождение и смерть. Over and over and over again. Снова, снова и снова. And every time you take birth in a new body, И каждый раз вы получаете рождение в новом теле. you forget everything you knew in the previous body. Вы забываете абсолютно обо всем, что вы знали в прошлом теле. You have to learn everything all over again. Всему нужно учиться заново. How to walk, how to talk, Как ходить, как говорить, how to eat, how to go to the toilet, как кушать, как в туалет ходить, how to read, how to write. как писать, как читать. Every time we take birth, we spend the first 20 years of our life learning what we already knew in the past life, but we forgot it all. Каждый раз, когда мы получаем новое рождение, в течение первых 20 лет нам нужно учиться всему тому, что мы уже знали и умели в предыдущих жизнях. And we do it again and again and again, birth after birth after birth. И мы делаем это снова, снова и снова, рождение за рождением. And nobody has given us this knowledge except Srila Prabhupada. И никто не давал нам этого знания, за исключением Шрилы Прабхупады. And when we heard this truth from Srila Prabhupada, we immediately realized this is a fact. И когда мы услышали эту истину от Шрилы Прабхупады, немедленно мы осознали, что это является фактом. And Prabhupada gave the solution. Прабхупада дает решение. Chant Hare Krishna. Повторяйте Харе Кришна. Replace the material sense objects with spiritual sense objects. Замените свои материальные объекты чувств духовными. You'll still be completely happy. Вы по-прежнему будете полностью счастливы. There'll never be a loss, Не будет потери. but only a tremendous gain, because at the end of the life you get out of the samsara, go back to God. Только удивительное приобретение, что в конце жизни вы вырветесь из самсары, вернетесь домой обратно к Богу. So just as materialists are so attached to their material sense objects, То же самое, как материалистичный человек привязан к материальным объектам, devotees are equally attached to the spiritual sense objects. духовные люди, преданные, они таким же образом привязаны к духовным объектам. They love their deities. Они любят их божества. They worship their Они deities. поклоняются And if божествам. someone tries to harm their deities, they'll defend to the life. You И know? если кто-то попытается причинить вред божествам, они просто жизнь отдадут за своих божеств. So the same attachment is there, but it's for the spiritual life. И такая же привязанность присутствует, но она направлена на духовную жизнь. So Prabhupada's saying that no one in the world is serious about the problems of life, how to solve the problem of repeated birth and death. Итак, Шрила Прабхупада пишет, что никто не относится к жизненным проблемам серьезно о том, как победить повторяющиеся рождение и смерть. Then he says that even those who are on the path of salvation, in other words, other forms of the liberation,
They also desire to become one with the absolute truth and desire to commit spiritual suicide for sense gratification. Прабхупада продолжает писать, говоря, что даже те, кто идет по пути спасения, стремятся слиться с абсолютной истиной и тем самым совершить духовное самоубийство ради удовлетворения своих чувств. So in other words, the Mayavadi philosophers, they don't talk about spiritual sense objects. Другими словами, философы Майявади, последователи Майявади, они не говорят о духовных чувствах. They preach that you become free from all attachments. Они проповедуют о том, что вы станете свободны от всех привязанностей. Not even attached to spiritual things. Даже не будете привязаны к духовным вещам. So, and Prabhupada says that because they engaged in sense gratification while on the path of so-called spiritual life, they're actually committing spiritual suicide because they'll have to take birth again. И Прабхупада пишет, из-за того, что они привязаны к удовлетворению своих собственных чувств, они совершают духовное самоубийство, и им придется снова рождаться. So that's the problem in material or in all of life in the material world. Итак, вот в этом состоит проблема всего материального мира. That we get our happiness and we get our pleasure from sense gratification. Что мы получаем счастье, мы получаем радость от соприкосновения с материальными чувствами. This is more of a hassle than a help. We have another one. If you want, we can give you. Yeah. Yes. Bhagavatam 1, 2, 10. Yeah, maybe it's easier. It's okay. It's rebooting again. I don't know why. Maybe let me just carry on speaking. So the Bhagavatam is telling us that this life of sense enjoyment is not what we should be focused on. И Бхагаватам говорит нам о том, что удовлетворение материальных чувств это не должно быть тем, на что мы должны быть сфокусированы. The Bhagavatam says we should not live for sense gratification. Бхагаватам говорит о том, что мы не должны жить ради чувственных удовольствий. We should satisfy the senses only as much as required for self-preservation. Мы должны заботиться об удовлетворении чувств только для самосохранения. To keep healthy. Чтобы хранить здоровье. To stay alive. Чтобы сохранять жизнь. But not for sense gratification. Но не для чувственных удовольствий. So then Prabhupada says, because the body is made of senses, which also require a certain amount of satisfaction, there are regulative directions for satisfaction of such senses. Поскольку тело состоит из чувств, требующих определенного удовлетворения, существуют предписания, которые регулируют удовлетворение чувств. But the senses are not meant for unrestricted enjoyment. Однако чувства не предназначены для неограниченного наслаждения. And then Prabhupada gives the most common example. И далее Прабхупада дает самый распространенный пример. For example, marriage or the combination of a man with a woman is necessary for progeny, but it is not meant for sense enjoyment. Так, например, брак или союз мужчины и женщины необходим для продолжения рода, а не для чувственных наслаждений. So that statement, different people give different interpretations. Так, вот это утверждение разные люди дают разное толкование. A sannyasi or a brahmachari will give one type of interpretation. Саньяси или брамачари дают один вид толкования этому. A grihasta will have a different interpretation. А грихастха даст другое толкование этому. But what does the Shastra say? Но что же шастры говорят? We should follow the Shastra. Мы должны следовать So шастрам. Krishna says in the Bhagavad Gita that sex life, according to dharmic principles, that he is that sex life. Кришна говорит в Бхагавад-гите, что он есть секс, который не противоречит дхарме, религиозным принципам. That when a man and a woman unite according to dharmic principles, that's Krishna's energy. He's there.
когда мужчина и женщина соединяются вместе, то Кришна и есть эта энергия. So Prabhupada says, in the absence of voluntary restraint, there is propaganda for family planning, but foolish men do not know that family planning is automatically executed as soon as there is search after the absolute truth. Прабхупада продолжает, говоря, что отсутствие добровольного воздержания влечет за собой необходимость пропагандировать планирование семьи. Но глупым людям невдомек, что там, где люди заняты поиском абсолютной истины, планирование семьи осуществляется само собой. So here we have to understand what's the difference between grihasta and grihamedi. Здесь нам необходимо понять, в чем состоит разница между грихастхой и грихамедхи. Grihamedi family life is based on sense enjoyment. Грихамедхи жизнь основана на удовлетворении чувств. And Prabhupada described it like this. И Прабхупада описывает это следующим образом. You scratch my back, I scratch your back, and we're both satisfied. Ты чешешь мне спину, я чешу твою спину, и мы вместе таким образом удовлетворены. But after a while, it gets a little boring. Но спустя какое-то время становится скучновато. So they invent different methods of scratching the back. И они находят новые способы, каким образом чесать спину. But in a grihasta situation where we're focused on going back home, back to Godhead, Но в ситуации с грехастхами мы сфокусированы на том, как вернуться домой, обратно к Богу. Prabhupada says that family planning is automatically executed because we're following dharmic principles. Прабхупада говорит, что люди, которые заняты поиском абсолютной истины, планирование семьи осуществляется само собой. A successful grihasta marriage is not made up of two people, it's made up of three people, the wife, the husband, and Krishna. Успешная семейная жизнь грехастхи, она состоит не из двух людей, личностей, она состоит из трех, из мужа, жены и Кришны. Krishna is in the center. Кришна находится в центре, He's the focus of both husband and wife. и на нем сосредоточены и мужчины, и And they want to женщины. do everything to please Krishna. И они делают все для того, чтобы доставить удовольствие Кришне. I gave the example yesterday that Bhaktivinoda Thakur had 14 children. Я вчера приводил пример, как Бхактивинод Тхакур имел 14 детей. And since you can only conceive one child a year, so for 14 years he was busily conceiving children. И поскольку одного ребенка можно зачать и выносить на протяжении 1 года, получается, что на протяжении 14 лет каждый год он зачинал детей. But he's one of the greatest acharyas in our line. Но он является одним из величайших ачарьев нашей линии. And then let's consider the case of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. И давайте рассмотрим ситуацию с Бхактисиддханта Сарасвати Тхакуром. He is a Naishtika brahmachari. Он является Найштика Брамачари. Never had any relationship with women. У него никогда не было контакта, But связи he с женщиной. said, he said, I would have sex 100 times if every time a Vaishnava child was born. И он говорит о том, что если бы я бы занимался 100 раз сексом, если бы у меня была гарантия того, что каждый родится ребенок, станет вайшнавом. Because that's Krishna. He says sex life according to Dharma, to bring a Vaishnava child into the world, that's Krishna. Потому что Кришна говорит, что он является сексом, если это приводит к зарождению вайшнава. It's not sense gratification. Это не является удовлетворением чувств. As long as Krishna is the focus and we're doing it for Krishna, До тех пор, пока Кришна находится в центре, и мы делаем это для Кришны, then it's spiritual. то тогда это является духовным. That's our philosophy. В этом наша философия. Everything we do to please Krishna. Все, что бы мы ни делали, мы делаем это для того, чтобы доставить радость Кришне. So I've had grihasta couples come to me, И некоторые грехастхи обращались ко мне за and советом. they say that they've tried for so many years to have a child, and
from some reason the child's not coming. Они говорили, что они на протяжении многих лет пытались зачать ребенка, но так или иначе это не получалось. So it's not that every time you unite with a woman that a child comes. It's all by Krishna's mercy. Это не то, что каждый раз, когда мужчина входит в контакт с женщиной, появляется ребенок. Or it's by our past karma. Maybe we're not entitled to have children in this life because of something we did in the past. И, возможно, из-за нашей прошлой кармы мы сделали что-то в прошлом, что мы не можем получить ребенка. To such people, I always tell them to pray to Krishna that you want a Vaishnava child. Please help us. И к таким людям, преданным, я даю совет, рекомендацию, чтобы они молились Кришне, чтобы он позволил нам иметь ребенка. And still, if no child comes, then you adopt a child and make them a devotee. И если так или иначе не получается зачать ребенка, необходимо усыновить ребенка и помочь стать ему преданным. Now, I had one situation where the lady came to me. И у меня был один случай, когда одна женщина подошла ко мне. And she says, I'm trying to follow the instructions of my Guru Maharaj. И она подошла ко мне и сказала, я пытаюсь следовать наставлениям моего Гуру Махараджа. And my Guru Maharaj says, no sex life. И мой Гуру Махарадж сказал, никакой сексуальной жизни. But my husband, he wants a little sex life. Но у моего мужа есть потребность, нужда в какой-то сексуальной жизни. So what do I do? И что же мне делать? That's a very difficult question to Это answer. очень сложный вопрос, на который можно дать какой-то ответ. So I told her that according to Shastra, a person surrenders to Guru and follows the instruction of Guru. В соответствии с шастрами личность должна предаться указаниям духовного учителя и следовать его наставлениям. But also according to Shastra, the wife accepts the husband as Guru. И также в соответствии с шастрами жена принимает мужа как своего гуру. So who do you consider your Guru, your husband or your Diksha Guru? Итак, кого же вы считаете своим гуру? Вашего мужа или дикша гуру? Because no person can serve two different masters who give two different instructions. Потому что никто не может удовлетворить двух господин, которые дают противоречивые наставления. Therefore, according to Shastra, women don't take Diksha from another man. They accept their husband as Guru. Поэтому в соответствии с шастрами женщина не принимает гуру, потому что для них гуру является их муж. But since we're in Kali Yuga, Но поскольку мы находимся в Кали-юге, and Prabhupada wanted to spread Lord Chaitanya's teachings all over the world, Прабхупада хотел распространить учение Господа Чайтани по всему миру, he made a few adjustments, он сделал несколько улучшений или корректировок, which shocked his godbrothers. которые шокировали его духовных братьев. For example, Например, a Brahmacharini ashram, он был создан Брамачарини Ашрам, where ladies live in the temple and the men live in the temple. They're all following the Dharma. когда мужчины жили в храме и женщины жили в храме, и все они следовали дхарме. There's no such thing as a Brahmacharini ashram. Не существует такой вещи, как Брамачарини Ашрам. But Prabhupada adjusted this, Но Прабхупада, он адаптировал это. and his godbrothers were shocked. И его духовные братья были шокированы. So when we asked Srila Prabhupada about this, И когда мы спросили Шрилу Прабхупаду об этом, this is what his reply was. и вот был таков его ответ. They don't know how to preach. Они не знают, как проповедовать. In Western countries, men and women are always together. В западных странах мужчины и женщины всегда находятся вместе. It's the natural society, natural lifestyle, and so you can't treat them differently. Это естественный образ жизни этого общества, и поэтому вы не можете к ним по-другому относиться. So in order to spread the mission all over the world, he instituted the Brahmacharini ashram. И для того, чтобы распространить миссию, он создал институт Брамачарини Ашрама. Now, according to Shastra, the wife has to be very chaste, stay at home,
And Prabhupada sending them out to distribute books. В соответствии с шастрами, жена должна быть целомудренной, спокойной, умиротворенной, находиться дома, а Шрила Прабхупада отправлял их на улицы распространять книги. And distributing books to all kinds of different men. И распространять книги разным мужчинам. This is never heard of in Shastra that a wife goes out and does this. Никогда в шастрах не упоминалось о том, что жена уходит и распространяет другим мужчинам книги. But Prabhupada made adjustments in order to preach. Но Шрила Прабхупада сделал некоторые изменения для того, чтобы распространить проповедь. And what was the basis of his adjustment? И на чем основывался Шрила Прабхупада, когда делал такие корректировки? The basis was that he didn't see females or males. He saw everyone as spirit soul. Основание его было таково, что он не делил на мужчин и женщин, он видел всех как духовные души. And as spirit soul, everybody can go out and preach. Everyone can do any kind of service. И в соответствии с таким пониманием, что мы являемся духовными душами, мы можем выполнять любое служение. And that to have the concept that the women are treated this way and the men are treated that way, Prabhupada considered that the bodily conception of life. И когда мы относимся к женщинам по одному способу, мужчинам другой, то это считается материальная концепция жизни. If I'm teaching that you're all spirit soul, but then I treat you as if you're the body, that's a contradiction. Если я вас учу тому, что вы являетесь духовной частицей, душой, а веду с вами как с телом, то это противоречие. So Prabhupada was a very unique spiritual leader. He made adjustments because he saw everybody as spirit soul. И Прабхупада является уникальным лидером, и он сделал такие надстройки, потому что он относился ко всем как к душам. And gradually, all other types of spiritual groups and leaders and sannyasis and gurus, they accepted what Prabhupada had done and they followed. И постепенно, последовательно, другие духовные учителя, группы, они приняли то, что сделал Шрила Прабхупада, и они следовали этому. So, how do the women who are out on Sankirtan distributing books to men, how do they protect themselves? Итак, каким же образом те женщины, которые выходили на Санкиртан распространять книги другим мужчинам, как они находились под защитой? By always being focused on Krishna, Благодаря тому, что они всегда были сосредоточены на Кришне, focused on devotional service, сосредоточены на преданном служении and praying for Krishna's protection when they're out there. и молясь Кришне о защите, когда они выходили на проповедь. And then Prabhupada gave us a recipe how to preach. И Прабхупада дает нам рецепт того, как необходимо проповедовать. Especially for the women, how do you lead your lives? Особенно для женщин, каким образом вести свою жизнь. This is what he said. И вот то, что он говорит. When you go out to preach, you're like a lion. Он говорит, когда вы отправляетесь на проповедь, вы подобны льву. And when you're back at home, you're like a lamb. Но когда вы возвращаетесь домой, вы как ягненок или овечка. Going out to preach, you're like a lion on the chase, but at the home in your family life, you're like a lamb. Когда вы отправляетесь на проповедь, вы просто как лев. А когда вы дома, вы находитесь как... So the teachings that Prabhupada gave us, no one else had ever given such teachings. И те примеры, которые дает нам Шрила Прабхупада, мы никогда их больше нигде не услышим. And it's all because he saw everybody on the spiritual Это platform. все из-за того, что Шрила Прабхупада видел всех нас, исходя из этого духовного видения. So now Prabhupada continues in this purport. Шрила Прабхупада продолжает в этом комментарии. Seekers of the absolute truth are never allured by unnecessarily engagements in sense gratification because the serious students are always seeking the absolute truth and they're always overwhelmed with the work of researching the truth. Ищущих абсолютную истину не прельщают бессмысленные чувственные наслаждения, потому что те, кто серьезно занимается такими поисками, всегда поглощены исследованием истины. So even though Prabhupada was sending us out into the material world to preach, because we were serious,
students of spiritual life, we weren't allured by sense gratification. Несмотря на то, что Шрила Прабхупада посылал нас проповедовать в этот материальный мир, из-за того, что мы были серьезными, мы были защищены от воздействия материальной энергии. Because we were always focused on becoming a sincere, purified devotee to go back home, back to Godhead. Потому что мы всегда были сосредоточены и сфокусированы на своей искренности, стать серьезным, преданным для того, чтобы вернуться домой, обратно к Богу. So Prabhupada says that in every sphere of life, therefore, the ultimate end must be seeking after the absolute truth. And that sort of engagement will make one happy because he will be less engaged in varieties of sense gratification. Он пишет, что вот почему во всех сферах жизни поиск абсолютно истины должен быть конечной целью. Такая деятельность принесет человеку счастье, так как он меньше будет предаваться разнообразным чувственным удовольствиям. So as long as we're focused on becoming more spiritual, more pure, increasing our service to Krishna, we won't be allured by sense И до gratification. тех пор, пока мы будем сосредоточены на том, как сохранять свою чистоту, искренность, мы будем защищены от воздействия материальной энергии и материальных чувств. But sometimes we may become weak and material desires may overcome us. Иногда мы можем слабеть, и материальные желания могут победить нас. Then we have to use our intelligence to control the mind. Тогда нам необходимо использовать наш разум для того, чтобы контролировать ум. That's how we control the mind, by using the intelligence. Это то, каким образом мы можем контролировать ум, используя разум. I don't want to get involved in this sense enjoyment because it's going to spoil my chance to go back home, back to Godhead. Я не хочу быть вовлечен в это удовлетворение чувств, поскольку это помешает моему возвращению домой, обратно к Богу. I don't want to return and take birth again in another body. И я не хочу возвращаться назад и получать рождение в еще одном материальном I теле. want to go to the spiritual world. Я хочу вернуться в духовный мир. So our intelligence defeats the mind И таким образом разум побеждает ум by focusing on logic благодаря фокусированию на логике and our spiritual desire to get out of samsara. и духовному желанию вырваться из самсары. So we may be overcome by sense enjoyment from time to time, but that's not something to be too upset about. Иногда материальные желания могут побеждать нас, но это не то, о чем мы должны постоянно тревожиться, переживать, волноваться. Because what we're doing is a tremendous act of overcoming the material energy. Потому что то, что мы делаем, это просто очень сильная решимость, с помощью которой мы пытаемся преодолеть материальные желания, материальную энергию. We're fighting the battle of overcoming illusion to come to reality. Мы сражаемся с материальной иллюзией для того, чтобы прийти к духовному осознанию. And as we become more and more spiritualized, we're become heroes in overcoming and defeating Maya. И по мере того, как мы становимся духовными героями, мы легче можем победить эту майю. So we have to be focused that we are spirit souls, just as Prabhupada saw us as spirit souls. We have to see ourselves as spirit soul also. И нам необходимо видеть себя как душу, воспринимать себя как душу, то же самое, как Шрила Прабхупада относился и видел нас как душ. And the husband and the wife, they see that in that wife body and in that husband's body is a sincere spirit soul seeking for purification to go back home, back to Godhead. И таким же образом мужчина должен видеть душу в теле жене, и жена должна быть видеть душу в теле мужчины, как те, которые ищут поиск для своего возвращения домой, обратно к Богу.
And the wonderful thing about Grihastha ashram is one helps the other. И очень замечательная вещь касательно грехастха ашрама, что каждый помогает друг другу. So if the husband comes in Maya, the wife preaches to him. Когда мужчина попадает в майю, то жена проповедует мужу. And if the wife falls into Maya, the husband preaches to her. Если жена погружается в майю, то тогда муж проповедует жене. But then something happens to solve the whole problem. Но затем что-то происходит, что позволяет решить все проблемы. And that is we have children. Это то, когда у нас появляются детишки. And then the whole focus is on the children. И тогда весь внимание сосредоточено на детях. And they become number one focus in our life. И они становятся номер один, на кого мы сосредотачиваемся. And the wife becomes a guru. Женщина становится гуру. She's teaching her children, you're not the body. Она учит своих детишек, вы не есть это тело. You're a spirit soul. Krishna is God. Вы духовная душа, а Кришна есть Бог. We're chanting his holy name to go back to Godhead. Мы повторять должны святые имена для того, чтобы вернуться домой, обратно к Богу. We're only eating prasadam to become purified. Мы вкушаем только просад для того, чтобы очиститься. You should bow down to Krishna and to all the Vaishnavas, offering your pranams. Вы должны кланяться Кришне и Вайшнавам, предлагая им пранамы. So the mother is the first guru to every Vaishnava child. Итак, мать является первым гуру для каждого ребенка Вайшнава. So the first birth, mother is guru. Итак, в начале рождения мать является гуру. And second birth, Diksha guru becomes guru. И во втором рождении Дикша гуру является гуру. And so when you take initiation, Diksha, И когда вы получаете посвящение, Дикша посвящение, then that's considered second birth. это считается вторым рождением. First birth from mother, first guru, and second birth from spiritual master, second guru. Первое рождение дает мать, мать является гуру, и второе рождение дает духовный учитель. And we become Dvija. Sanskrit word Dvija means Dvija, second birth. И мы становимся двиджа. Санскритский термин означает второе рождение, дважды рожденное, двиджа. So we have to be focused on being successful in our endeavor to become Vaishnavas and go back home, back to И God. поэтому мы должны сфокусироваться для того, чтобы достичь успеха, стать успешными вайшнавами, для того, чтобы вернуться домой, обратно к Богу. And everyone can become successful simply by asking for the help of Krishna. И каждый может добиться успеха, просто искренне попрося помощи у Кришны. Krishna is there to protect us. Кришна существует для того, чтобы защитить нас. He explains this in Bhagavad Gita. Он объясняет это в Бхагавад-гите. Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata. Whenever there is a rise of adharma and a decrease in dharma, Каждый раз, когда адхарма увеличивается и дхарма уменьшается, at that time I advent myself. Krishna comes or sends his representative. Кришна приходит собственно лично или посылает своего представителя. And what does Krishna do when he comes to reestablish the dharma? И что же Кришна делает, когда он приходит для того, чтобы восстановить дхарму? Paritranaya sadhunam, to protect the devotees. Кришна совершает паритраная садхунам, он защищает своего преданного. It's his service. Это его служение. Paritranaya sadhunam vinashaya cha duskritam, and annihilate the demons. Чтобы убить всех этих демонов. So in that shloka in Bhagavad Gita, who is Krishna referring to? Итак, в этой шлоке в Бхагавад-гите к кому обращается Кришна? Paritranaya sadhunam vinashaya cha duskritam. Who is Krishna referring to? Anybody have an idea? У кого-нибудь есть идея, к кому Кришна обращается в этом стихе Паритраная Садхуна?
Я прихожу в этот век для того, чтобы уничтожить демонов и восстановить законы религии. Радость своих преданных. К нам. To devotees, to us, to Arjuna, Ко we всем have людям. three different opinions. Ко всем живым To the существам. all human beings. Here's the answer. А вот ответ. Paritranaya sadhunam, to protect the devotees, Итак, чтобы защитить преданных, think of Prahlad Maharaj. он думает о Прохладе Махараджа. Who? Прохлад. Yeah. Я же опытный переводчик, меня уже поругали в прошлом. Мы не говорим не Прохлад, а Пролад. Vinashaya chaduskritam, and to annihilate the demons. Who does that remind you of? И когда уничтожить демонов, о ком это напоминает вам? Да, да. Это движение точно. Нарисимхадев. Sri Narasimhadev. So in this shloka, indirectly, Prabhupada is referring to Lord Narasimhadev. Итак, в этом стихе не напрямую, а косвенным образом Шрила Прабхупада обращается к Нарисимхадеву. Now we all know that Sri Krishna, he has so many leelas, ananta, nitya, eternal leelas, and they're all unlimited. Им, как мы знаем, у Кришны есть Ананта, он безграничное количество лил. But Lord Narasimhadev only has one leela, Но у Господа Нарисимхадева есть всего лишь одна лила. to protect the devotees Защитить преданных and destroy the demons. и уничтожить демона. That's his leela. Это его лила. That's what he does. Это то, что он делает. And so when Prabhupada came to America Когда Прабхупада приехал в Америку, in 1966, in July, he founded the International Society for Krishna Consciousness. в июле 1966 года он основал Международное общество сознания Кришны. And the first mantra that Prabhupada taught people when he came to America was the Maha Mantra. И первая мантра, которую он научил людей Америки, это была Махамантра. How many people know what is the second mantra that Srila Prabhupada taught the devotees? А кто из вас знает, какая была вторая мантра, которую Шрила Прабхупада дал с преданным? Громче говорите, это здесь переводить не надо. Шри Нарисимха, Джай Нарисимха, Джай Нарисимха. Well, we don't chant that. Ну, мы такое. We chant Namaste Narasimhaya. Мгм. So the second mantra he taught us was the Narasingha Pranam. Да, вторая мантра была, это Нарисимха Пранам, который он нас научил. First Maha Mantra, second Narasingha Pranam mantra. Первая – это Махамантра, и вторая мантра – это Нарисимха Пранам. So that we should be protected. Чтобы мы находились под защитой. And also that Prabhupada will be protected. И также Прабхупада будет под защитой. That all Vaishnavas should be protected. И чтобы все вайшнавы были And the защищены. third mantra he taught us И третья мантра, которую он нас научил, was the Panchatattva mantra. это была Панчататтва мантра. So Narasingha mantra was ahead of Panchatattva mantra. Представляете, мантра Нарисимха была перед. So in 1966 he introduced the Maha Mantra. Итак, в 1966 году Шрила Прабхупада знакомит нас с Махамантрой. In 1967 the Narasingha Pranam mantra. А в 1967 уже появилась Нарисимха. And in those days the devotees didn't sing it, they just recited it. И в те времена преданные еще не пели, они просто повторяли. Namaste Narasimhaya Praladadayine, just like a shloka. Таким образом, повторяли как шлоку. And then in 1968 he introduced the Panchatattva mantra. И в 68 уже году он представил нам Панчататтва мантру. So this is, for me, this is very, very interesting. И для меня лично это очень интересно. He gave us the Maha Mantra to go back home, back to Godhead, but then he gave us the Nrsimha mantra to protect us. Он дал нам Махамантру для того, чтобы мы могли вернуться домой обратно к Богу, а потом он дал нам Нарисимха мантру для того, чтобы мы могли защитить себя. So we should always take shelter of Lord Nrsimhadev for protection because that's his Leela.
И мы всегда должны искать прибежище и защиты у Господа Нарисимхадева, поскольку это его лила. Sometimes we may pray to Krishna to come and help us. Иногда мы можем молиться Кришне для того, чтобы он пришел и защитил нас. But Krishna says to Narasimhadev, Но Кришна говорит Нарисимхадеву: you know, I'm involved in the Ras Leela, why don't you go and protect that devotee? слушай, я тут занят Раса Лилой, может быть, мог бы ты отправиться и защитить моего преданного? We don't want to disturb Krishna's relationship in the spiritual world. So Lord Narasimhadev is there for our protection. Мы не хотим беспокоить Кришну в духовном мире, и поэтому Господь Нарисимха приходит для того, чтобы защитить нас. And he's always there for us. И он всегда готов прийти к нам. So basically, let's read this shloka again. Итак, давайте еще раз прочитаем эту шлоку. Life's desires should never be directed towards sense gratification. One should desire only a healthy life or self-preservation, since a human being is meant for inquiry about the absolute truth. Nothing else should be the goal of one's works. Желания человека не должны быть направлены на удовлетворение чувств. Следует желать лишь здоровой жизни, то есть самосохранения, ибо назначение человека задавать вопросы об абсолютной истине. Ничего иное не должно быть целью его деятельности. So when our desire is only to become spiritual servants of the Lord, and our focus is like that, we're still enjoying life. Life is enjoyable. И когда мы желаем только для своего духовного развития, все равно мы по-прежнему сохраняем, наша жизнь, она полна радости и удовлетворения. Kirtan is enjoyable. Киртан – это то, чем можно наслаждаться, самая большая радость. Honoring Mahaprasad together is enjoyable. Почитание Махапрасада вместе – очень приятная деятельность. Going out for Harinam Sankirtan is enjoyable. Отправляться вместе на Харинам Санкиртан – это так радостно. Distributing books is enjoyable. Распространение книг приносит большое счастье и радость. I remember when I was a brahmachari distributing books in India, Я помню, когда я был брамачари и занимался распространением книг в Индии. and we lived in a van. Мы жили в фургоне, And we would travel from place to place, city to city. мы путешествовали от одного города к другому. And our whole focus was to get out and distribute books. И наша единственная цель была распространение книг. So then it was taking me about 7.5 minutes to chant one round. So 2 hours for 16 rounds. И где-то мне на один круг уходило 7,5 минут, и таким образом 2 часа на повторение 16 кругов. But then I heard someone told me that my godbrother Banu, he was chanting 5-minute rounds. Но кто-то мне потом сказал, что мой духовный брат Бану, он за 5 минут повторяет круг. And I was thinking, if I can chant 5-minute rounds, I can get out, do Sankirtan. I have more time to go out and do Sankirtan. I can go out earlier. И я подумал, а если я смогу за 5 минут повторять круг, то тогда я раньше закончу свои круги и могу раньше отправиться на Санкиртану. So I was focused on chanting faster. И я сосредоточился на том, чтобы быстрее повторять. And I reduced it to 7 minutes around. И я уже сократил до 7 минут за круг. But I wasn't even close to 5 minutes around. Но мне еще было очень далеко до 5 минут за круг. So I went and purchased a stopwatch. И я секундомер пошел приобрел. You know, you click it and it starts going on the number of seconds and minutes. Вы знаете, вы его запускаете, и он начинает отсчет минуты, секунды. And you know, I'd keep my eye, once I was coming closer to 5 minutes, I'd have to chant faster. И когда он приближался к 5 минутам, я понимал, что мне нужно ускориться. I got down to 6.5 minutes. У меня получилось сократить время круга до 6,5 минут. But I still wasn't close Но to все 5 равно minutes. мне еще было далеко до 5 минут. So then I began chanting. I took the beads out of my bag И я достал четки из своего мешочка.
and I was chanting with the stopwatch going and the beads like this so I can see when I was halfway through if it was 2.5 minutes. И я взял четки и смотрел, достал их, пополам сложил, и я смотрел, так, когда я до половины дошел, должно было быть уже 2,5 минуты. And I was chanting like this, trying to accomplish a 5-minute round. И я повторял именно таким образом, пытался в 5 минут вложиться. And then I heard that Haridas Thakur used to chant 5-minute rounds. Я также услышал о том, что Харидас Тхакур также за 5 минут прочитывал круг. But I couldn't do it. Но мне не получалось. I'm thinking, what's wrong? Я думал, что же не так? And I was thinking that every time I take a breath, I'm wasting time. И я понял, что каждый раз, когда я делаю вдох, я теряю время. So I take a deep breath and chant 7 mantras on one breath. И я делал вдох и повторял 7 мантр на одном выдохе. And then take another breath, and then another 7. Я тогда делал глубокий вдох и еще раз 7 мантр на одном выдохе. I didn't want to waste time breathing, Не хотел терять время на это дыхание. but I wasn't making any advancement. Но я никакого прогресса не делал. But I was sincerely trying, Но я искренне because пытался, so I could finish and go out and do Sankirtan, quicker, earlier. чтобы я мог быстрее закончить и поскорее отправиться на Санкиртан. But then one day I realized that this chanting is very mechanical. Но в какой-то день я осознал, что мое повторение очень механистичное. It was good chanting because I was completely focused. Это было хорошее повторение, потому что я был полностью сосредоточен. The mind wasn't thinking of any sense gratification or anything. I was completely focused. Ум ни о чем другом не думал, ни о каких чувственных наслаждениях, он был полностью сосредоточен. But it was mechanical. Но это было механистическое повторение. Not with heart, not with feeling. Не с сердцем, не с чувствами. So then I changed my strategy. И затем я изменил свою стратегию. And I was thinking it's better to chant slower and with more feeling. Я подумал, лучше повторять медленнее, но с чувствами, Instead of going out earlier, I could stay out later. чем раньше выходить, я могу позже остаться. So I'm out distributing the same amount of time. И чтобы я смог заниматься распространением книг на протяжении того же самого времени. And then Krishna gave me the realization that mechanical chanting is not actually bad. И Кришна дал мне реализацию, что механическое повторение не так уж плохое. Because I was thinking it was bad. Потому что я думал, что это плохо. But a lot of our service in devotional service is mechanical. Но потому что много служений, которые мы совершаем, оно выполняется механистически. For example, washing the pots in the kitchen, Например, мойка посуды на кухне, cleaning the temple room floor. мыть полы в храмовой комнате. These services are mechanical. Это служение, которое мы механистически можем выполнять. But the pots become clean and the floor becomes clean. Но посуда чистая, пол чистый. So mechanical chanting doesn't give you Krishna prema, but it does give you a clean heart. И механистическое повторение не даст Кришна премы, но оно даст очищенное чистое сердце. And it's easier to experience Krishna prema in a clean heart than in a dirty heart. И легче ощутить Кришна прему в чистом сердце, чем в грязном сердце. And I remembered what Prabhupada taught us. И я помню о том, чему учил нас Прабхупада. We have to purify our heart. Нам необходимо очистить наше сердце. Why? Почему? Because Krishna is in our heart. Поскольку Кришна находится в нашем сердце. And Krishna doesn't like to live in a dirty И place. Кришна не любит жить в грязном месте. So we have to clean the heart. Поэтому нам необходимо очищать свое сердце. So that is the focus of human life. That's what this shloka is saying. И вот это должна быть цель, фокусировка человека. And nothing else should be the focus of a devotee's life. Никакого другого цели не должно быть в жизни преданного, Except re-establishing our loving relationship with Krishna and going back to Godhead.
только восстановление своих отношений с Господом и возвращение дома обратно к Богу. Thank you very much. Спасибо вам большое. Спасибо вам за лекцию. Как преданному не увлечься борьбой, сражением с Майей, которая, возможно, будет не приближать его к Кришне, как избежать этого? So how devotees cannot focus to fighting with the Maya, and it can be distract devotees from his goal, because he can be so much involved in this fighting with the Maya. Yeah, he also mentioned that also. Да, схожий вопрос, как Рома вчера задавал. So here's the answer. А вот вам ответ. You don't fight with the mind. Майя. You do not fight with the mind. Вам нет необходимости сражаться с умом. If you fight with somebody, what happens? Если вы сражаетесь с кем-то, что происходит? What happens when you fight with somebody? Когда вы сражаетесь с кем-то, что происходит? Теряете энергию. We lose energy. No, they fight back. Он обратно будет сражаться с They вами. fight back. So Он if you будет fight with отвечать. your mind will fight back. Когда вы сражаетесь, деретесь с Майей или с умом, то она будет обратно отвечать. That's not how you conquer the mind. Это не то, каким образом победить ум. Just like, for example, you have a child. К примеру, у вас есть ребенок, The child doesn't want to take the medicine. и ребенок не хочет принимать He's got a лекарства. cold. Mama wants to give him the medicine. No, I don't want to take the У него medicine. простуда, и мама хочет ему дать лекарство, а он говорит, не хочу. So the mama puts the medicine in a sweet and says, okay, don't take the medicine, here's the sweet. And then he eats the sweet. И мама говорит, хорошо, не надо этого лекарства, и она кладет это лекарство в сладкую оболочку и говорит, на, You скушай don't сладость. fight with the child. You don't force the child. И поэтому вы не сражаетесь, вы не насилуете ребенка. You use child psychology Вы используете психологию для детей, because the parent is more intelligent than the child. потому что родители, они более разумные, чем ребенок. So you use your intelligence to control the mind. Поэтому вы используете свой разум для того, чтобы контролировать You ум. don't fight with the mind. Не нужно You сражаться use с your умом. intelligence. Нужно использовать разум. And in different ways, you use child psychology on your mind. И поэтому вы можете использовать психологию для детей, также для One of the things своего ума. you can say to the mind is this what you really want? И в какой-то момент можно спросить, ум, это действительно то, чего ты хочешь? This sense enjoyment that's coming up in me that I gotta have it. Эти чувственные наслаждения, ты прям жаждешь их заполучить. Is this going to take me to Krishna or is this going to take me to another birth? Это вернет меня к Кришне или даст мне еще возможность родиться здесь? And how will you feel after you do it? И как вы чувствуете после того, как вы совершаете это? Because a devotee can't really enjoy sense gratification because he knows it's wrong. Потому что преданный, он не может постоянно наслаждаться чувственным наслаждением, потому что он понимает, что это неправильно. Let's say that you're married, for an example, Допустим, вы женаты, and you want to enjoy with another beautiful woman, и вы хотите наслаждаться другой красивой женщиной. but you know that it's wrong. Но вы знаете, что это неправильно. And also, if anyone else finds out, your whole life is ruined. И вы также, если кто-то еще обнаружит это, то вся ваша жизнь пойдет под откос. So you use your intelligence to let the mind know this is ridiculous. И поэтому вы используете ум для того, чтобы объяснить, что это безумие. So we use our intelligence because the mind is like an uncontrolled child. И ум, он подобен неуправляемому, бесконтрольному ребенку. Why is the mind like an uncontrolled child? Почему ум, он такой же, как неуправляемый ребенок? Because our whole life we never tried to control the mind. Потому что на протяжении всей своей жизни мы никогда не пытались контролировать наш ум. We always allowed the mind to go wherever it wanted.
And now when we try to control it, it says, no, this is not the way I've been living. И в какой-то момент мы начали контролировать ум, и он говорит, нет, подождите, я так не умею, я так никогда не пробовал. So now later in life you want to control the mind, but the whole first part of your life you let your mind do whatever it wants. И в какой-то момент своей жизни вы начали контролировать свой ум, но до этого вы никогда этим не занимались и никогда не контролировали свой ум. You want to become a Vaishnava, Вы хотите стать вайшнавом, follow the principles, следовать принципам, but your mind doesn't want to follow the principles. но ваш ум не всегда хочет следовать принципам. Then how can you say that it's your mind? И как вы можете говорить, что это ваш ум? The mind doesn't want what you want. Ум не хочет того, чего вы хотите. The mind doesn't even follow what you want. И ум даже не следует тому, The чего вы mind is хотите. an independent entity that does whatever he wants and couldn't care less what you wanted. Ум является независимым живым существом, и он даже не волнуется о том, чего вы хотите. Don't say your mind. Вы не говорите, что ваш ум. Just like I remember one time, Tamal Krishna Maharaj, he was traveling around and asking many brahmacharis in the temples to come and join his Radha Damodar Sankirtan party. Как я помню, Тамал Кришна Махарадж, он путешествовал по разным храмам и предлагал брамачаре присоединиться к его путешествующей группе Радхадамадара. So one temple president said that Tamal Krishna is stealing my men. И один из президентов храма сказал, что Тамал Кришна Махарадж украдет моих людей. And Prabhupada said, well, if he left your temple to go to this party, then how you can say he's your man? И Прабхупада так сказал, если он украл твоего человека, тот покинул твой храм, как ты можешь сказать, что это твой человек? How you can say he's your man? He just left you. Как это твой человек, если он только что покинул тебя? Your man means he stays with you. Твой человек означает, что он остается с тобой. So how can you say your mind when your mind is going off where you don't want it to go? И как можно сказать, что это твой ум, если он не идет туда, куда ты хочешь, чтобы он шел? So you have to understand that the struggle is not with your mind, it's with a mind who doesn't want what you want. Итак, необходимо понять разницу, что это ваш ум, и он должен идти за тем, куда вы хотите. And this mind needs purifying. И этот ум нуждается в очищении. Everybody likes to preach and make a new devotee, right? Всем нравится проповедовать и делать новых преданных. Также The most important new devotee to make is your mind. и самый важный человек, из которого необходимо сделать преданного, это ваш ум. Make your mind the next new devotee and you solve all your problems. Сделайте преданным ваш ум, и тогда вы решите все свои проблемы. We all have to deal with our mind. Нам всем необходимо иметь дело со своим умом. I remember before I went to India, I was living in 1975 Los Angeles temple. Я помню, что прежде чем отправиться в Индию, я жил в храме в Лос-Анджелесе. And I wanted to really be a sincere devotee. И я хотел быть очень искренним преданным. So whenever I had free time, I would pick up a Bhagavatam and read the Bhagavatam, to study the И Bhagavatam. когда у меня выдавалось свободное время, я всегда открывал Бхагаватам и изучал. But my mind wasn't interested in reading the Bhagavatam. Но мой ум не был заинтересован в изучении, чтении Бхагаватам. And every time I tried to read the Bhagavatam, I'd start yawning. And I felt tired. И каждый раз, когда я открывал Бхагаватам и начинал читать, мой ум зевал, и я очень быстро уставал. And after a few minutes, I'd put it down and go to sleep. И через несколько минут я откладывал книгу в сторону и шел спать. My mind was defeating me. Мой ум побеждал меня. It wasn't even my mind. It didn't want what I wanted. Это даже был не мой ум, он не делал то, чего я хочу. Nowadays, I never fall asleep when I read the Bhagavatam. Сейчас я никогда не сплю, когда я читаю Бхагаватам. I'm never yawning. Никогда не зеваю. I'm always focused and I'm relishing. Я всегда сосредоточен, сфокусирован, и я
наслаждаюсь When этим. I can read a shloka and understand what Srila Prabhupada says, it's very enlivening for me. Когда я читаю шлоку и понимаю, что Шрила Прабхупада хочет сказать, это дает мне жизнь. So we have to come to this higher platform of service. Поэтому мы хотим выйти на более высокую платформу, уровень служения. We do that by 3 methods. И мы делаем это благодаря 3 способам. Number 1 method, focus more on the holy name, chanting the Mahamantra. Первый метод – это сфокусированность на Харе Кришна Махамантры, повторение святых имен. Focus more on reading Srila Prabhupada's books. Второе – это фокусирование, сосредоточение на изучении, чтении книг Шрилы Прабхупады. And Prabhupada taught us how to read his books. И Шрила Прабхупада научил нас тому, как читать его книги. He said you start with Bhagavad Gita Он сказал, вы начинаете с Бхагавад-гиты, and you just read 1 shloka a day. и вы читаете 1 шлоку в день. Just start from and go all the way to the end. Просто начинаете с самого начала и идете до конца. 1 shloka. 1 шлока. And during the day you think about that shloka. И в течение дня вы думаете, размышляете на эту шлоку. And you think about that purport. И вы думаете об этом комментарии. Next day, next shloka. Следующий день, следующая шлока. And then in 2 short years you've studied the entire Bhagavad Gita. И на протяжении следующих 2 лет вы всю Бхагавад-гиту изучите. And it's very easy, just 1 shloka a day. И это же так легко и просто. Всего лишь 1 шлока в день. And then the third thing, И третья вещь. you ask Krishna to help you. Вы попросите Кришну, чтобы он помог вам. Because Krishna fulfills all desires. Поскольку Кришна исполняет все желания. My desire is to become stronger in devotional life. Мое желание стать сильнее в преданной жизни. So I can serve you better. Чтобы я мог служить лучше тебе. Please help me, Krishna. Пожалуйста, помоги мне, Кришна. Is that helpful? Это поможет вам? Hare Krishna. Hare Krishna. Есть же время, да, еще для вопросов? Мы сегодня услышали о том, что Нарисимха — это Господь, который приходит нас защищать, и не нужно Господа беспокоить другие его проявления. Но он же еще и как маленький Кришна приходит с демонами бороться, и там демоны тоже воплощают наши качества плохие. Вот, как бы с этим Кришной нужно договариваться о защите. So today you mentioned that we asked Nrsimha for protection, yeah? And also small Krishna, he is fighting with the demons and he is killing the demons. So can we ask this little Krishna for protections or better to only focus Nrsimha? Well, Prabhupada gave us the Maha Mantra, then he gave us the Narasimha Mantra. So I would follow what Prabhupada's recommendation would be. He never told us to seek protection from Gopal. И Шрила Прабхупада дал нам Махамантру, и далее он дал нам Нрисимха мантру. Он никогда нас не вдохновлял, чтобы мы обращались к маленькому Гопалу о защите. Можно вопрос? В субботу на лекции в Симферополе Ваясаки прабху сказал, что для того, чтобы испытывать любовь, не обязательно иметь абсолютную чистоту. Вот я не совсем поняла, как это, ведь пока мы не очистимся, мы испытываем же вожделение. Как можно любить, не очистившись? So how we can love without totally 100% pure? Because we cannot have a love without total purifications. So is it possible? It's not 0 or 100%. It's gradual. 1%, 2%, 3, 4, 5, 6, 7, 8. То есть это постепенный процент, это от 0 до 100, и мы постепенно увеличиваем нашу чистоту, нашу любовь. So this is called the process of anartha nivritti. И этот процесс известен под названием анартха-ниврити. Anartha is the unwanted things that are in the heart.
Анарха это означает нежелательные вещи, которые находятся в нашем сердце. like lust, Например, вожделение, anger, гнев, greed, жадность, envy, зависть, illusion, иллюзия, intoxication, интоксикация, sense enjoyment, наслаждение чувств, fault finding. поиск недостатков. All these things are in the heart. Все эти вещи находятся у нас в So when сердце. we join the movement, we have all these negative things in the heart and we have no devotion. И когда мы сосредоточены на этом, то у нас нет преданности в нашем But as сердце. we chant the Maha Mantra, we become more devotional and the unwanted things go down. И когда мы продолжаем повторять святые имена, то нежелательные вещи у нас уходят, и преданность наша увеличивается. You chant more, the heart becomes more purified Вы больше повторяете, и сердце больше очищается, until you reach 50-50. пока вы не достигнете уровня 50 на 50. At this point, you're known as Kanishta. И на этот уровень известен как Каништха. And Kanishta means you can fall down at any time. И Каништха означает, что вы можете упасть в любое время. That you're standing on thin ice. Вы стоите на тонком льду. It's winter time and the river has just frozen over, Зимнее время, и река только-только замерзла. but it's only the first month of winter and the ice is not very thick. Но это всего лишь первый месяц зимы, и лед еще очень тонкий. If you walk on that ice, you fall in the river. Если вы будете идти по этому льду, то вы просто провалитесь So в when your реку. purification goes past 50 and then anartas go below 50, then you come to the madhyam platform. Но когда вы продолжаете практиковать, и ваша преданность увеличивается больше 50, и ваша анархия меньше 50, то это уже мадхьяма уровень. And now your spiritual life is more secure И ваша духовная жизнь находится в большей безопасности. because you have more devotional feelings in your heart than you do for sense gratification. Поскольку вы занимаетесь больше преданным служением, чем удовлетворением своих чувств. And you keep on the process, chanting. Keep on, keep on, keep on. И вы продолжаете повторение. You can't think, well, I've been doing this for 20 years, I'm still not purified. Вы не можете думать, что это я уже занимаюсь на протяжении 20 лет, и я по-прежнему еще не очищен. It's a lifetime's work. Это работа на всю жизнь. Because these desires in the heart you've brought with you from so many births. Поскольку вы принесли с собой эти желания с прошлых жизней, Birth after birth after birth, you've had these desires. So it's not an easy thing, just like that. это непростая вещь, как в одно мгновение ока раз, и вы все побороли желания. So it will take some time. Это может потребовать какое-то время. Therefore, Rupa Goswami says you have to have patience. И поэтому Рупа Госвами говорит, что необходимо запастись терпением. Daryat. Daryat in Sanskrit means patience. Дарьят на санскрите означает терпение. You need patience. It's going to take more time. You want it instantly, it's not going to happen instantly. Вы хотите немедленно, но это немедленно не произойдет. And the second ingredient that we have to have is utsahan, enthusiasm. И второй ингредиент, который необходимо иметь, это утсаха или энтузиазм. Be confident that I'm making progress and I'll continue to make progress. Будь уверенным в том, что я совершаю прогресс, и мне необходимо продолжать прилагать усилия. Don't give up, Не сдавайтесь, because quitters never win. потому что тот, кто уходит, он никогда не достигает победы. And winners never quit. И победители, они никогда не сдаются. And just remember that every saint had a past. И помните всегда о том, что у каждого святого есть прошлое, And every sinner has a future. а у каждого грешника есть будущее. So be positive. Поэтому запаститесь позитивом. Можно уточнить, если я правильно поняла, получается, любовь и преданность, они всегда есть, просто они покрыты. So, am I right? Understand, love and devotions I always have in my heart, but they are covered. Exactly. Конечно, именно так. So I'll tell you this Prabhupada Leela.
Расскажу вам одну лилу, связанную с Прабхупадой, to give the example. чтобы привести пример. So in 1972, Srila Prabhupada had come to our new Vrindavan rural community, В 1972 году Шрила Прабхупада приехал в нашу общину. and one afternoon, it was a very sunny, warm day, И однажды обедом, это был очень солнечный, теплый денек, so Srila Prabhupada came out of his cottage and he sat under a tree, и Шрила Прабхупада пришел со своего места и сел под деревом, and all the devotees gathered for darshan. и все преданные собрались для даршана. It's a farm community, New Vrindavan, Это был новый Вриндаван, фермерское поселение. full of animals. И там было полно животных. There are horses. Там были лошади. The devotees go into the forest, cut down the trees, and the horses bring the trees in, and the devotees use that wood to build homes. Преданные, они шли в лес, срубали дерево, лошади привозили, и они с помощью этого сруба строили дома. So the horses are doing devotional service. Поэтому лошади не совершали преданное The bull служение. plows the fields where the devotees plant grains and vegetables, so to offer to Krishna. So the bull's doing devotional С service. помощью быков вспахивали землю, куда сажали разные растения, и таким образом дальше это предлагали еду, и таким образом быки были также заняты преданным служением. The cows give milk, which we offer to Krishna. There's so many different sweets and smetana and everything. Коровы давали молоко, из которых можно было делать разные сладости из сметану. There are dogs who are doing devotional service. They keep the intruders out, especially at night. Собаки, которые защищали, в особенности ночью. And there's cats. They're also doing devotional service because the mice will come on the altar, so the cats keep all the mice away. И мыши, они приходят, и коты, они тоже выполняют служение, чтобы мышь на алтаре не зашла, то они съедают этих мышей. Every living entity in our devotee community does devotional service. И все живые существа в нашей общине, они были заняты So преданным Prabhupada служением. is sitting there on this Sunday, on this sunny afternoon, И Прабхупада сидел этим воскресным обедом. and it's a very relaxed, informal darshan. People are asking questions, Prabhupada's И answering. это был такой непринужденный, расслабленный даршан. Люди спрашивали, Шрила Прабхупада отвечал. And one of the cats had just had some kittens. И одна кошка, она родила некоторых котят. And two of these little kittens were playing. They were running and jumping. И вот эти два котенка, они играли, бегали, веселились, And прыгали. all of a sudden they come running and jumping and they jump on Prabhupada's lap. И вдруг, внезапно, они прыгнули на колени Прабхупады. And all the devotees go, Все преданные перепугались. what will happen now? Что сейчас произойдет? Because they're thinking that Prabhupada is pure and the animal is impure. Потому что они думали, что Прабхупада чистый, а эти котята нечистые. So Prabhupada looked down Прабхупада посмотрел вниз, and he started to pet the heads of the little kittens. и он стал гладить по голове этих котят. And they were going like this. И они так себя вели. And then they started to purr. И они начали мурчать. And then Prabhupada said to the devotees, И Прабхупада сказал преданным. just see, even the animals have love. И Прабхупада сказал, только посмотрите, даже животные нуждаются в любви. And the Vaishnava has to bring out the love in every other living entity to focus on serving Krishna. И даже у животных есть любовь, и преданные, они должны эту любовь предложить Кришне. So every living entity has love, it's just covered over. И каждое живое существо наделено этой любовью, но покрыто. And we're going out and preaching to uncover their love so they can focus it on Krishna. И мы идем на проповедь, чтобы помочь им открыть эту любовь, чтобы они могли предложить ее Кришне. Because their love is mainly focused on sense gratification. Потому что их любовь в основном сосредоточена на удовлетворении чувств.
which means it becomes spoiled and becomes lust. Что означает, что она пропадает и превращается в вожделение. But as devotees, we don't go for the lust. We keep the love pure. Но преданные, они не идут путем вожделения, они идут чистым путем. Focus on serving Krishna, serving the Vaishnavas, Сосредоточены на служении Кришне, служении Вайшнавам, serving the innocent people, служению невинным людям and staying away from the demoniac people. и подальше сторониться демонических людей. One thing Prabhupada taught me that I always remembered, and it served me very well my whole life. И одну вещь, которую Шрила Прабхупада научил меня, и которую я несу с собой на протяжении всей жизни. He said, never trust a person who can't control their senses. Он сказал, что никогда не доверяй личности, которая не может контролировать свои чувства. You can only trust people who can control their senses. Вы можете доверять только тем людям, которые могут контролировать свои чувства. So we have to become trustworthy. И мы должны стать теми личностями, которые заслуживают доверия. That people can put their trust in us because we're learning to control our senses, our mind and our senses. Чтобы люди могли доверять нам, поскольку мы пытаемся контролировать наши чувства, ум. So Bhaktivinoda Thakur says that of all the senses, the tongue is the most difficult to control. И Бхактивинода Тхакур говорит, что из всех чувств язык поддается наиболее сложному контролю. He doesn't say the mind, he says the tongue. Он не говорит о уме, он говорит о языке. So his solution is you only speak Harikatha, И его решение таково, что вы говорите только Харикатху, you only eat prasad. вы только вкушаете один лишь прасад. And this way the tongue becomes purified. И таким образом ваш язык очищается, And the mind also becomes purified. и ум также очищается. And you always have to be in association with somebody else. И вам необходимо находиться всегда в общении с кем-то. All of Lord Chaitanya's followers and devotees are his eternal associates. И все последователи, кто находился рядом с Господом Чайтаньей, являются его последователями. But he taught even his own associates never be alone, always be with another Vaishnava. И он учил свое окружение, что никогда не оставайтесь наедине, всегда находитесь в обществе преданных. And why we should never be alone? И почему мы никогда в одиночку не должны оставаться? Because then we associate with our mind. Потому что мы будем общаться со своим умом. The worst association. Это самое ужасное But as собеседование. soon as you go to another Vaishnava, then the mind is finished. Но как только вы отправляетесь к другому преданному, то вы побеждаете ум. Sadhu Sangha, Sarva Shastra Koi, Lava Matra Sadhu Sangha, Sarva Siddhi Hoy. Always associate with the Vaishnavas, and in this way you'll attain all perfection. Всегда стремитесь к общению с вайшнавами, и таким образом вы достигнете совершенства. Okay? Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. So now, we request everybody, it's a very important service that you all have to do. И сейчас мы попросим всех вас совершить очень важное служение. And everybody please be prepared to do this service. И все, пожалуйста, подготовьтесь к тому, чтобы сделать это служение. You have to honor Mahaprasad. Вы должны выразить почтение Махапрасаду. Are you ready to do this service? Вы готовы сделать это служение? This is enthusiasm. Utsaha. Вот это вот энтузиазм, утсаха. Ваясаки прабху ки джай, Грантарадж Шримад Бхагаватам ки джай, Шрила Прабхупада ки джай, Ананта Коти Вайшнав Вринда ки джай, первый день Нового года ки джай, новый... Ананта Коти Вайшнав Вринда ки, Дай Гаура Примананды, Хари. Thank you so much. It's amazing class.